ذاك يا روعتي ناس الهوى مثاليني وش بيك يخطر رجل يقضي وابصر قالوا زيدات شافية بتابك وعمى ودموع تابك مبالك ما تصرفي يا طيارة طيري بيا للجزاير الغالية عليا، يا طيارة طيري بيا وصليني لأمواليا، يا طيارة طيري بيا للجزاير الغالية عليا، يا طيارة طيري بيا وصليني لأمواليا. شاعل فيه النيران، يا طيارة قلبي حير والوحش شاعل فيه النيران، اديني نزهة في تزاير ونزور سيدي عبد الرحمن. يا طيارة طيري بيا للجزاير غالية عليا، يا طيارة طيري بيا وصليني تقوى ضراري،
comme vous voyez, le problème qui est posé au niveau des décideurs, ils sont pas jusqu'à nous accuser ici à Oran pour dire que les défenseurs du patrimoine, c'est des gens qui s'opposent à la modernisation de la ville. C'est-à-dire que les termes ont été posés, la question a été posée en ces termes. C'est-à-dire que nous, comme nous on défend le patrimoine, on nous présente comme étant des gens qui s'opposent à la modernisation de la ville. Et on s'est exprimé, il y a eu même un article dans la revue, où on a dit, nous on est pour la modernisation de la ville, mais on n'est pas pour Dubaï. Parce que Dubaï est sorti, du sable. Là, il y a des strates d'histoire dans toutes les villes du pays. Il faut en tenir compte. On est pour la modernisation, mais il faut tenir compte du patrimoine. Et on fait en sorte aussi que le patrimoine ne gêne pas aussi la modernisation. On n'est pas aussi des intégristes du patrimoine. Mais tout ce qui touche au patrimoine doit être discuté en long et en large et en profondeur, parce que tout acte irréversible, tout acte contre le patrimoine est irréversible. Donc si on fait une erreur, on ne pourra plus la rattraper. Si on détruit la porte de Caracalla à Tébessa, on ne va pas la reconstruire avec de béton, ça ne sert à rien. Sinon il faut reconstruire toutes les villes romaines. Donc, prudence quand il s'agit de la prise en charge du patrimoine. Et quand nous on dit il est inestimable, c'est vrai parce qu'on ne peut pas l'estimer. Mais il y a beaucoup de décideurs qui sont vraiment sincères, qui disent que, et c'est vrai, il est plus facile de raser un monument et de reconstruire au béton, c'est plus facile, c'est moins cher, que de restaurer un bâtiment. Et là, un peu partout dans le pays, on a constaté un certain nombre d'échecs. Pour Oran, je vais parler pour Oran, en 50 ans, il n'y a eu que des échecs. Dans une grande ville comme ça, où il y a des défenseurs du patrimoine, où il y a des intellectuels, où il y a de la presse, on n'a enregistré que des échecs lamentables. Et à la fin, on va vous exposer le dernier des échecs, c'est le Fort Santa Cruz. Je donne sans tarder la parole à M. Babassi, qui lui va nous parler de quelque chose que tout le monde connaît, puisque ça a été repris dans la presse pendant des années et des années. Oui, ça va?
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها السادة والسيدات. طبعا أصالة عن نفسي ونيابة على أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القصبة أو مؤسسة القصبة معروفة باسم فونداسيون دو لا كاسبا، أحييكم جميعا ونشكر السيد ميطاير على الدعوة أو بالوريزون طبعا، والإخوان الكل اللي شاركوا في هذا اللقاء. حضوري هنا يعني بارابور ريزو برك انا بور، يعني حاجه نقدر نقولوا زياده نظرا للتجربه اللي جربناها احنا اللي استعملناها على مستوى مدينه سيدي عبد الرحمن وماهيش جمعيه القصبه او ماهيش مدينه القصبه او القصبه، لان القصبه هي اسم القلعه اللي دارها عروج بربادوس في 1516، ثم فيها انجليزمون سيمونتيك. يسمح لي الاخ ربما في بعض الاحيان ما نقدروش نترجموا بعض من المصطلحات هكذا بالعربيه، لكن الكماليه تاع المنهى العربيه دراع وملاحه، هذا ما كان. دونك سي انجليزمون سيمونتيك كي دي كو مدينه سيدي عبد الرحمن خدات اسم القصبه، وهذا لما مثلا قصبه تجي يكون في القصبه السفلى يتلاقى مع الصديق يقول وين ماشي، يقولوا يطلع القصبه. هو بالنسبه اليه المدينه داخل المدينه، ولكن يقول طلع القصبه ومشات هكذا حتى ولات وفرنسا حبت هذا الشيء، نحات هذيك مدينه سيدي عبد الرحمن او مدينه الجزائر على غرار المدن القديمه ورجعت القصبه. ما يهمش، هذا برك توضيح. وهذا اليومين ان شاء الله دور اول التقيت مع اخوه اللي تلاقينا في اطار محاوله انشاء جمعيه وطنيه او فيدراليه وطنيه، والبعض اللي ما نعرفهمش. على كل حال انا فخور باللقاء، وأراكم الكل معنيين بحماية التراث أينما كنتم إلى آخره، وهذا يجمعنا كتضامن، يعني لازم يكون عندنا تضامن بعضنا بعض، نتعاون بعضنا بعض، والحضور تاعي هنايا يدخل في هذا الإطار. ماذا بينا نستقبلكم إن شاء الله على مستوى مدينة سيدي عبد الرحمن باش نكملوا الحوار ونكملوا يعني المناقشة، وربما نتحدوا لاتخاذ بعد من كما قال السي ميطاير بزاف يغلطوا ويقولوا انتم نوستالجيك تتكلموا هكذا على الماضي والحفاظ كذا كذا، وزاد دي نوستالجيك، وهذه الوزيرة قالتها في المذياع او في التلفزيون، قالت سي دي نوستالجيك وهذو مع قاقريه. احنا ولينا عقاقريه، او شوفوا شكون يستعمل العقاقر، احنا عقاقريه. قلنا معليش يبقى نو سون نوستالجيك، اوكي معليش، مي نوستالجيك دو كوا؟ دو نوتر باسي، دو نوتر هيستوار اكسيتيرا. الحاله صعيبه باش تدخل في الذهنيات، مي معليش، هذا هو كما قال النضال. باش نحترم الوقت باش نتكلموا على مدينه سيدي عبد الرحمن، لازم ماشي غير 5 دقائق او 10 دقائق، لازم اسبوع ولا اسبوعين، نظرا للاهميه تاع المكان تاريخيا الى اخره. كما تعلمون مدينه سيدي عبد الرحمن اسسها بلوغيني بن وزيري في 950 وعطالها اسمية الجزائر، نظرا الجزيرات اللي كانوا قبل المدينة جمع جزيرات ولات الجزائر، وزاد لها القبيلة تاعو ما هي بنو مزغنة، دونك ولات الجزائر بنو مزغنة. والمكان تاعها والحضور تاع بعض من الديناسي اللي جازوا الى اخره وصلت وين
عندها يعني شهرة على مستوى البحر الأبيض المتوسط بفضل يعني رؤساء البحر والحكم اللي كان والقنصلية اللي كانت والجيش اللي كان إلى آخره. ولهذا نشوفوا باللي الجزائر كانوا نزلنا الاسم هذا الطابع للوطن كامل، ماهوش غير هكذا، لأن كانت نقدروا نقولوا يعني الحكم ومنبع الإدارة وإلى آخره. هذه ما عندي ما نقول لكم عليها، تعرفوها الكل. ولهذا مدينة سيدي عبد الرحمن أو القصبة باش يكون مفهوم واسع، أولا كانت فيها كيلومتر مربع، هذه واحدة، وكانت تشمل آنذاك في 1830 تقريبا 20,000 حتى 30,000 نسمة. وهذه المدينة هذه كبرت وتطورت ربما بأسلوب تاع خير الدين بن يعقوب المدعو بربروس اللي نظم يعني الإدارة إلى آخره، وشملت كل فئات الوطن، بنو نزار، جيجل، قبائل، بساكرة إلى آخره، وكل كانوا عايشين في ظروف تضامنية ومحبة إلى آخره. هذه كانت القوة تاع مدينة سيدي عبد الرحمن أو القصبة. طيب فات اللي فات الاستعمار في 1830 دخل الجزائر وهدم 3000 ندويرة، 3000 باش يحل لي بولفار، باش يدير ساحة بما يسمى ذوك الحمد لله ساحة شهداء. وطيب كانت 150 منبع و122 مسجد، ما قعدش يعني حاجة، ما قعدتش حاجة، منابع قعدوا 6 والباقي المساجد واحد 10 ولا، ولكن كانت تشمل قالنا 20 ولي صالح، يعني فيها تقاليد، فيها تاريخ، فيها اسطورات، فيها خريفات، فيها كل شيء. وفرنسا دارت اللي عليها، لأنها كانت حابة هذه المدينة هذه تنسحب يعني من نقدر نقولوا من الخريطة نظرا للذاكرة اللي كانت. ولكن ثم بعد جاء الإنسان الجزائري والمناخ، دونك كانت فيها 1200 دويرة دار تقليدية كما نقولوا احنا، والأسباب اللي انهارت فيها 420. دونك على مستوى القصبة كاين 420 مساحة، لأن الدار رابت، الفضلات راحوا وقعدت غير مساحة. هذه المساحات الكل لازم تبنى باش نعاودوا نديروا النسيج. وقعدوا 800 هكذا، وفي هذيك 800 نقولوا 600 قابلة للترميم، الباقي الكل فيها فحص، فيها كذا دياغنوستيك باش يقول. دونك نظمنا احنا عندنا 22 سنة وحنا ناضلوا لإنقاذ هذا المكسب التاريخي العظيم والذاكرة الطيب. 22 سنة السنة هذه لا فونداسيون كاسبا اللي فيها شخصيات الحمد لله الأغلبية توفوا، ونظمنا بدون راحة، بدون استعانة، هاجمنا يعني كما يقولوا بالفرنساوية اون ايتي لي زومبيشور دو تورني اون رون. كل ما حبوا يديروا حاجة ماهيش مليحة ولا الترميم تاع من هبة ودبة. نقول لكم حاليا كاين 121 مؤسسة و22 مكتب دراسات، يعني ربما استغفر الله يا ربي أمريكا كامل ما تحتاجش هذا الغاشي كامل. وهذه المؤسسات ما عندهم حتى كاليفيكاسيون، يعني في الترميم بمعنى الكلمة، وكل واحد يلغى بالغالب. احنا نظرنا على اجل ان كانت القصبة مسيرة من طرف 5 وزارات، الثقافة، المالية، الداخلية وكل شيء. تي جيستيون مخلطة، كونفيغوري، كل واحد يقول ما عندي خرجت. نظرنا باش يكون فيها مسؤول واحد، ولي منتدب ولا بما يسمى رئيس الجو كما نقولوا، باش يشمل كاع العمليات، ولازم تكون عنده قوة تاع الدولة، بويسونس بوبليك. نظرنا حتى العام اللي فات باش وصلنا لها النتيجة بما يسمى un secteur dirigé par un responsable unique. وهكذاك الوزيرة الحالية كان دارت كل مدينة هكذا دلس مستغاليم كذا، دارت بما يسمى قطاع محمي، سيكتور سوفغاردي، وتما حبست.
ضربنا باش يكون مخطط استعجالي وان بلان بيرمانون سوغارد. 20 سنه حنا نكافحوا. الاغلبيه من الجماعه اللي بدينا لي مون فونداتور راحوا توفى، قعدناكم شهر. الحمد لله لحقونا عناصر شابه، وهذا هو الامل تاعنا، لان هكذا ما نحبسوش. لما هذا البلان بيرمانون سوغارد خدمنا عليه وشاركنا الى اخره، قدمته الوزيران رئيس الحكومه او مجلس الحكومه ووافقوا عليه حتى فبراير تاع العام هذا العام 2012 باش رئيس الحكومه اللي قصدناه حنا وفهمناه، لان قال لك ودي ما راهوش لازم كيما ماهوش مخدوم كيما نحبوا كذا كذا، وشاركنا الكل الى ايتي برومولغي en février 2012. مع هذا لا لوا 9804 والوسائل دي تكست دابليكاسيون، يعني دوك على مستوى المخطط هذا في القصبه كلش جاهز، لي تكست دابليكاسيون القانون وكل شيء رانا ننتظروا هذا التطبيق، لان تعرفوا بلي القصبه 80% هما لي بروبريتير ملاكين، وصعيبه العمليه معهم لان الترميم غالي، وكاين اللي دخلت فيهم ذهنيات تاع سبيكولاسيون ايموبيلير، يقول لك انا نبيع دويره ونقسم الفلوس مع لي زيريتي الورثه بزاف وبقاو على خير. كاين اللي ما راهمش كاع مهتمين بهذا الشيء، ولهذا هنا الدوله راهي ضعيفه، ما حبتش تاخذ مبادرات في هذا الميدان بيسكون بو اكسبروبريي. دونك هذا هو انا قلت لكم لو كان ماذا بيا من بعد نبعث لكم الكل ملف بالسي دي وكل شيء بالمشوار تاع الجمعيه تاعنا الى اخره، باش بنادم على الاقل يطلع ماذا حدث على مستوى هذا المكسب التاريخي. واخيرا كنت نظمت مع زملائي لقاء مع 15 خبير تاع اليونسكو على المستوى الدولي، اختصاص في مدن تاريخيه، اختصاص في القانون كذا وكذا، على راسهم منير بوشناقي اللي كان ذاك الوقت مدير النائب مدير تاع اليونسكو، منير بكار الى اخره. ودرنا خدمه تاع 10 ايام، ما قدمنا لهم ملف اللي حنا وجدناه باللي تكنيسيان الجيريان لي زارشيتكت الخبراء، كان مقسمطين كان كل النواحي. درنا واحد الدوسي تاع 300 صفحه، ميكانيزم اي استراتيجي دو سوفغارد دو لا كاسبا دالجي، سيتادير ينطبق على كاع المدن القديمه الجزائريه. خدموا عليه 8 ايام، ما صابوش اي ملاحظه زياده يديروها، وافقوا عليه وداروا لنا بريه باللي كونكوا هذا المنهجيه هذه لازم الدوله الجزائريه تشكل بها. ما نحكي لكمش واش نظمنا شحال من عام باش تتصنف على مستوى العالم، مشاكل الكل وكيما انتم الكل كاع جيوبنا. هذه ما كانش باش يقول واحد يقول لك عاونتني الدوله. طبعا صداقه سي فري، مي الاغلبيه تاع المصاريف كانت من طرف المناضلين، باسكو سي سا سي كوم سا كونت ابلي، باش نجحنا على الاقل تكون مصنفه على المستوى العالمي. وهذيك الوثيقه قدمتها شخصيا لوزير الثقافه نهار تنصبت، لانها كانت معنا في لابيوي وكانت كذا. قلنا لها هاي اليونسكو وافقت عليه افو دو لابليكي. من هذاك النهار هو في الاخجر تاعها 3 سنين ولا 4 سنين، حتى حركنا بنا وعاودت خرجتها وخدات مقتطفات وتبناتهم عليها. مانيش ننتقد، انا قلتها في التلفزيون والبعض منكم شافوها. هذه باش نقول لكم بلي المعركه طويله ماهيش سهله، والحمد لله كي نكونوا الكل يعني متحدين ومنسجمين ونتعاونوا بعضنا بعض بهذا اللي رونكونتر اكسيتيرا، سي سا كي في نوت فورس. لو كان يرحم والديكم 72 سنه واش بقى لي نزيد نطلع؟ صافي 25 سنه بدينا نعيا. مي اون دي ان train de préparer la section jeune داروا ان كومينيكي دوك تصيبوه في الجرايد، يكونوا قاسين قليل الشيوخ تاعنا يهدروا الامور وعقال، حنا نخرجوا للشارع نحافظوا على المكسب التاريخي تاعنا التراث الى اخره. فوالا هذا ما عندي ما نقول باش ما نقولوش. واسمح لي يا خويا العزيز، نصرت يعني بقدر الامكان
سي تري ديفيسيل نهضروا على حاجات كيما هادو في ظروف قصيرة. شكرا على حسن الانتباه والسلام.